international meditation center. त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेली मेडिटेशन मनाला शांती हवी. विपश्यना मेडिटेशन हे अत्यंत आवश्यक असते आणि स्वतःला बुद्धांच्या काळापासून मेडिटेशन विपश्यना हिंदू धर्मज्योती आपण हा कार्यक्रम ज्या छत्रपती संभाजी नगरच्या जवळपास परिसरामध्ये बुद्धाच्या केऊज, एलोरा, अजंठा, एलोरा अशा पद्धतीच्या केऊज या ठिकाणी आहे. त्याच्या जवळच अशा पद्धतीचे एक सेंटर उभं राहतं. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला बौद्ध धम्माची दीक्षा दिलेली आहे आणि आज धम्मज्योती आमचा मोठा प्रयत्न आहे. माननीय राजकुमार बडोलेजी समाज कल्याण मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री असताना त्यांनी या सेंटरसाठी 5 कोटी रुपये मंजूर केले होते. माननीय एकनाथ शिंदेजी मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याकडे समाज कल्याण खातं होतं, सामाजिक न्याय खातं होतं. त्यांनी या मेडिटेशन सेंटरसाठी 21 कोटी रुपये दिले आणि जवळजवळ 26 कोटी रुपयाचं हे अत्यंत अद्यावत अशा पद्धतीचं आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं मेडिटेशन सेंटर या ठिकाणी उभं राहणार आहे. आदरणीय म्हणते धम्मज्योतीजी यांच्याशी माझा अत्यंत जवळचा संबंध आहे. अनेक वर्षांपासून अनेक धम्म परिषदा औरंगाबादमध्ये, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये त्यांनी घेतल्या आणि अनेक परदेशातले श्रीलंका असेल, भूतान असेल, जपान असेल, अनेक ठिकाणच्या अध्यक्षांना, प्रधानमंत्र्यांना सुद्धा त्यांनी त्या ठिकाणी बोलवलं होतं. हजारोंच्या संख्येने गर्दी होत होती. आज इथे लोक आले नाहीत मला माहीत नाही, पण एवढा महत्वाचा कार्यक्रम असताना इथं संभाजीनगरमध्ये बौद्ध समाज मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे आणि अशा कार्यक्रमामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये मोठ्या संख्येने लोकांनी नक्कीच आवश्यक होतं. ठीक आहे, आपण कुणाची वाट न बघता पुढे जायचं. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेलं आहे की जेवढे लोक सोबत आले त्यांना घेऊन पुढे जा. तथागतांनी सांगितलेलं आहे की जेवढे लोक सोबत आले त्यांना घेऊन पुढे जा. माणसं म्हणत राहते. हे सेंटर अत्यंत चांगलं उभं राहणार आहे. या ठिकाणी भूतानचे गृहमंत्री लोन्को सेरिंग, you are the president here, you are the Home Minister of Bhutan and behalf of Government of India, the Prime Minister of India Narendra Modi, I welcome you here in Chhatrapati Sambhaji Nagar as a social justice and empowerment MOAC Narendra Modi government. And I belong Republican Party of India, which party was formed by Dr. Babasaheb Ambedkar. And Babasaheb Ambedkar embraced the Buddhism on 14th October 1956 in Nagpur. Babasaheb Ambedkar was a very strong man. And Babasaheb Ambedkar was attended the World Fellowship of Buddhist Conference in Colombo.
Babasaheb Ambedkar visited Bhutan. Babasaheb Ambedkar attended one conference in Kathmandu in Nepal. Before embracing Buddhism, Babasaheb Ambedkar was supporting the Buddhism philosophy. Buddhism philosophy is world philosophy. Buddhism philosophy is also going to give the education of the equality, fraternity and justice. Siddhartha Gautama Buddha, who was son of king, but in his life he was not happy because he seen that there is a discrimination of some people. In the society there is no equality. And therefore he went to Bodh Gaya. Bodh Gaya is in Bihar. And he sit there for meditation. And then he got the very nice philosophy, world peace philosophy. And that philosophy is as a Buddhism philosophy. And Buddhism was from originally from India. The whole Asia was Buddhist. China, Japan, Sri Lanka, Thailand, Cambodia. Many countries were Buddhist countries. And one time, you know that all India was Buddhist country. All people were Buddhist. Many temples were Buddhist temples here in India. In India, Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, all people were Buddhist at that time. And therefore we are very proud. I am also Buddhist minister. And I am the follower of Dr. Babasaheb Ambedkar. I am running the party of Dr. Babasaheb Ambedkar, the Republican Party of India. In our society there are many groups, but we can't do anything because we are responsible for that. All the groups are not coming together. Every leader is also becoming the All India leader. आपले सगळेच लोक ऑल इंडियाचे नेता म्हणून पाहतात. पण ठीक आहे, पॉलिटिकल आपण वेगळे असलो तरी धम्म म्हणून आपण सगळ्यांनी एकत्र आलं पाहिजे. आणि आज या ठिकाणी अनेक नेते या ठिकाणी उपस्थित आहेत. Shauna Amin, he is the deputy CM of Arunachal Pradesh. And my party is also there in Arunachal Pradesh. रिपब्लिकन पक्षामध्ये गट असले तरी माझा गट त्या अरुणाचल प्रदेशमध्ये आहे. नागालँडमध्ये माझ्या पक्षाचे 2 आमदार आहेत. मणिपूरमध्ये माझा पक्ष रिकग्नाइज आहे. माझा म्हणजे आपला पक्ष रिकग्नाइज आहे. ठीक आहे. लास्ट टाइम आय वेंट इन युअर प्लेस ऑल्सो. And your wife is also present here. Our National President of Buddhist Society of India, Dr. Bhimrao Ambedkar is also present here. He is also a very nice man. And he is also doing very nice work of the Buddhist Society of India. पण माझं म्हणणं हेच आहे की बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया एकच असली पाहिजे. एकच संस्था बाबासाहेबांनी स्थापन केलेली एकच संस्था पुढे चालवली पाहिजे. आणि त्या ठिकाणी भीमराव आंबेडकर आलेले आहेत. या ठिकाणी उदित लोक मंडा इज अ मेंबर ऑफ पार्लमेंट फ्रॉम श्रीलंका. He is also present here. राजकुमार बडोले आपण सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहात. एकनाथ शिंदे साहेब हे सुद्धा प्रमुख अतिथी आहेत. पण श्रीकांत शिंदे येणार आहे. संजय शिरसाट आपले सामाजिक न्याय खात्याचे मंत्री आहेत ते येणार आहे.
अनेक भिक्खू या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि आमचा आता चांगला कार्यक्रम आहे. या ठिकाणी धम्मज्योतींचा जो प्रयास आहे तो प्रयास अत्यंत फार मोठा आहे आणि ते त्यांनी श्रीलंकेमध्ये शिक्षण घेतलेलं आहे आणि अत्यंत चांगल्या ठिकाणी हे आंतरराष्ट्रीय इंटरनॅशनल मेडिटेशन सेंटर या ठिकाणी उभं राहत आहे आणि त्या कार्यक्रमाला मला सुद्धा बोलवलेलं आहे. मी सामाजिक न्याय खात्याचा राज्यमंत्री आहे, मी बौद्ध आहे, मी बाबासाहेब आंबेडकरांचा अनुयायी आहे आणि आपल्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये अनेक गोष्टी बोलणार आहे. आपला फारसा वेळ घेता मला अजूनही 2-3 ठिकाणी कार्यक्रम आहेत, मला मुंबईला जायचं आहे. त्यामुळं या ठिकाणी अनेक सिंग या ठिकाणी उपस्थित आहे, अनेक मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहे आणि म्हणून या ठिकाणी बुद्धिझम जो आहे बुद्धिझम आपल्याला माहीत आहे. मध्यंतरी एका कार्यक्रमामध्ये दिल्लीमध्ये बौद्ध मूर्तींचा बौद्ध अवशेषांचा एक म्युझियम उभं केलेलं आहे आणि त्या म्युझियमच्या उद्घाटनासाठी नरेंद्र मोदी आल्यानंतर ते म्हणाले होते की आम्हाला युद्ध नको, आम्हाला बुद्ध हवा आहे. त्या पद्धतीने आम्हाला शांती हवी आहे, विश्व शांती हवी आहे आणि म्हणून बुद्धिझमचा जो प्रचार आहे तो प्रचार आणि प्रसार हा जगभरामध्ये होणं अत्यंत आवश्यक आहे. हिंसा टाळण्यासाठी सम्राट अशोकाने गलिंगा किल्ले जिंकल्यानंतर झालेली प्रचंड मोठी हिंसा होती, त्यांचा मोठा विजय होता पण सम्राट अशोकांना तो विजय त्यांच्या मनाला पटला नाही आणि म्हणून सम्राट अशोक हे बौद्ध झाले. तथागत गौतम बुद्धांच्यानंतर 300 वर्षानंतर सम्राट अशोकांचा कार्यकाल आहे आणि त्यानंतर जगभरामध्ये बुद्धिझम जाऊन पोचलेला आहे, आशिया खंडामध्ये जाऊन पोचलेला आहे आणि सम्राट अशोक जे आहे हे बुद्धिझमला वाढवण्यासाठी धम्मचक्र प्रवर्तन करण्यासाठी त्यांचं फार मोठं योगदान आहे आणि त्यांच्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे धम्मचक्र प्रवर्तन आहे ते 1456ला केलेलं आहे. त्या बाबासाहेब आंबेडकरांना आपण नेहमी अभिनंदन करत असतो. बाबासाहेब नसते तर आपण दुसरीसुद्धा घालू नसतो. त्यामुळं बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराशी आपण सगळे एकत्रित आहोत आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचा बुद्धिझम, त्यांनी दिलेला बुद्धिझम, तथागतांचा बुद्धिझम आपण सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये वाढवण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करायचा आहे आणि त्यासाठी धम्मज्योतींचं जे काम आहे ते काम अत्यंत मोठं आहे. त्या ठिकाणी इतर अनेक आपले श्रीलंकेचे सिनियर भिक्खूसुद्धा आलेले आहेत. या ठिकाणी हेमधम्मो आहे, भगवान बुद्धगुप्तजी आहे, प्रज्ञाबोधी म्हणजे अनेक पंडितजींची नावं आपले बुद्धघोष आहे, प्रसिद्धरत्न गौतम आहे, धम्मदर थेरो, भजन सागर बोधी, अनिरुद्ध थेरो, भजंत शांतिरत्न असे अनेक